కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. लक्ष्मी
निहिताधि निहिताध्यधिनिहिता निहिताधिवाचि वाच्यधिनिहिता निहिताधिवाचि निहिते निहिता अधिवाचि वाच्यधिवाचि वाचे वाचे अग्ने नय नयाग्ने नय सुपथा सुपथा नयाग्ने नय सुपथा नय सुपथा सुपथा नय नय सुपथा राजे राजे सुपथा नय नय सुपथा राजे सुपथा राजे राजे सुपथा सुपथा राजे अस्मान् अस्मान् राजे सुपथा सुपथा राजे अस्मान् स्वपथे स्वपथा राजे अस्मान् अस्मान् राजे राजे अस्मान् विश्वानि विश्वान् अस्मान् राजे राजे अस्मान् विश्वानि अस्मान् विश्वानि विश्वान्यस्मान् अस्मान् विश्वानि देवदेव विश्वान्यस्मान् अस्मान् विश्वानि देवा विश्वानि देवदेव विश्वानि विश्वानि देव भजनानि भजनानि देव विश्वानि विश्वानि देव भजनानि देव भजनानि भजनानि देव देव भजनानि विद्वान् विद्वान् भजनानि देव देव भजनानि विद्वान् भजनानि विद्वान् विद्वान् भजनानि भजनानि विद्वान् विद्वानिति विद्वान् युयाध्यास्मदास्मद्ययाधियया यस्मद्युहुराणम् जुहुराणमस्मद्ययाधियया यस्मद्युहुराणम् अस्मद्युहुराणम् जुहुराणमस्मदास्मद्युहुराणमेन एन जुहुराणमस्मदास्मद्युहुराणमेन जुहुराणमेन एन जुहुराणम् जुहुराणमेन भूयिष्ठान् भूयिष्ठामेन जुहुराणम् जुहुराणमेन भूयिष्ठान्
भूयिष्ठान्ते ते भूयिष्ठा भूयिष्ठान्ते नम उक्तिन्ते भूयिष्ठा भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम् ते नम उक्तिन्नम उक्तिन्ते ते नम उक्तिम् विधेम विधेम नम उक्तिन्ते ते नम उक्तिम् विधेम नम उक्तिम् विधेम विधेम नम उक्तिम् नम उक्तिम् विधेम नम उक्तिमिति नमः उक्तिम् विधेमेति विधेम जीवातश्च च जीवातुर्जीवातुश्च मे मे च जीवातुर्जीवातुश्च मे च मे दीर्घायुत्वम् दीर्घायुत्वम् मे च मे दीर्घायुत्वम् मे दीर्घायुत्वम् दीर्घायुत्वम् मे दीर्घायुत्वम् च दीर्घायुत्वम् मे दीर्घायुत्वम् च दीर्घायुत्वम् च दीर्घायुत्वम् दीर्घायुत्वम् च मे च दीर्घायुत्वम् दीर्घायुत्वम् च मे दीर्घायुत्वमिति दीर्घायुत्वम् च मे च मे नभित्रमनभित्रम् मे च मे नभित्रम् मे नभित्रमनभित्रम् मे नभित्रम् च जानभित्रम् मे नभित्रम् च अनभित्रम् च जानभित्रमनभित्रम् च मे जानभित्रमनभित्रम् च मे च मे भयमभयम् मे च मे भयम् मे भयमभयम् मे भयम् च भयम् मे भयम् च अभयम् च भयमभयम् च मे च भयमभयम् च मे च मे सुगो सुगम् मे च मे सुगम् मे सुगो सुगम् मे सुगम् च सुगम् मे सुगम् च यो वैधा ब्रह्मणो भेदा अमृतेनावृताम् पुरीम् तस्मै ब्रह्म च आयुर्कीर्तिम् प्रयादुः श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमय रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्
భగవాన్ ప్రాదురాశే మహామునే యక్తాంతాయ కళ్యాణ నిధయే విధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఓం నమో గోవిందరాజాయ శ్రీభూదేవి శ్రీదేవి సమేత గోవిందరాజాయ నమో నమః. అదిగో అందమైనటువంటి సాయంకాలం శుభ సాయం అంటూ చక్కగా దేవదేవుడు దివ్యమైనటువంటి తమ యొక్క దేవేరులతో కలిసినటువంటి వారై కోనేటమ్మ ఒడిలో చక్కగా గోవిందరాజస్వామివారు వార్షిక తెప్పోత్సవ విశేషాలను చక్కగా నిర్వహించుకుంటూ తెప్పోత్సవాలలో 5వ దినమైనటువంటి ఈనాడు శ్రేష్టమైనటువంటి త్రయోదశి తిథిపూర్వకంగా సాగేటువంటి విశ్వావసునామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం శిశిర ఋతువు మాఘమాసం శుక్లపక్షంలో చక్కగా సాయంకాల సమయం అందమైన సాయంకాల సమయంలో 7:13 హిందూ సమయాన్ని అనుసరించి 31 గడియల 22 విఘడియల కాలం సాగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఆరుద్ర నక్షత్రపూర్వకంగా సాగేటువంటి అందమైన శుక్రవారం నాడు అదిగో అయ్యవారు శ్రీభూదేవులతో కలిసి కోనేటమ్మ ఒడిలో శ్రేష్టమైనటువంటి భక్తుల యొక్క భక్తి రసాయన విశేషాలతో కూడిన భావబంధురమైనటువంటి వారి గోవింద నామస్మరణ పూర్వకమైనటువంటి వారి భక్త్యావేశంతో కూడిన ఆనంద విశేషాలను స్వీకరిస్తూ గంభీరమైనటువంటి వేదనాద విశేషాలతో శ్రీ సూక్త ఘన స్వస్తులతో కూడినటువంటి అగ్ని సూక్త పారాయణాది విశేషాలతో వేద పురుషుడుగా తాను అదిగో స్వామివారు అందమైనటువంటి తన యొక్క స్వరూప స్వభావ వైచిత్రితో ఆ కోనేటిమ్మ ఒడిలో అందమైనటువంటి తన తెప్పోత్సవ విశేషాలను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ తే నమః అని ఒకవైపు వేద పండితులు కీర్తిస్తూ, అంతేకాదు ఫాల్గుణే మాసి పూర్ణాయాం ఉత్తరార్క్షేందువాసరే గోవిందరాజో భగవాన్ ప్రాదురాసీన్ మహామునే. దాదాపు 1000 సంవత్సరాలకు పూర్వం సాక్షాత్తు భగవద్రామానుజులు విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత మత ప్రవర్తకులుగా ఈ తిరుపతి నగరానికి ఊపిరి పోశారంటే ఆశ్చర్యం కాదు. కొత్తూరు అనేటువంటి పేరుతో వారు గోవిందపట్నమని చక్కగా ముచ్చటగా కన్నడిగులు కర్ణాటక ప్రాంతంలో పిలుచుకునేటువంటి ఈ గోవిందరాజ పట్నాన్ని శ్రేష్టమైనటువంటి తిరుపతి నగరంగా ఈనాడు దాదాపుగా 1000 సంవత్సరాలు 800 సంవత్సరాలు గడిచి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్థితిలో ఉండడానికి కారణభూతమైనటువంటి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు భగవద్రామానుజులే. కాబట్టే ఫాల్గుణే మాసి పూర్ణాయాం ఉత్తరార్క్షేందువాసరే గోవిందరాజో భగవాన్ ప్రాదురాసీన్ మహామునే అని గోవిందరాజ ఆలయం చక్కగా పూర్ణిమా తిథి పాల్గొన మాసంలో పూర్ణిమా తిథి పూర్వకంగా ఉత్తరా నక్షత్రయుక్తంతో కూడిన సోమవారం రోజున చక్కగా ఈ ఆలయాన్ని ఆరంభించారు. కాబట్టి గోవిందరాజస్వామి వారు క్రీస్తు శకం 24/2/1130వ తేదీలో ప్రతిష్ఠించబడి ఉంటుందని చరిత్రకారులు చక్కగా చెబుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు సోమవారం రోజున తనకు తానుగా ఉద్భవించినట్లు చెప్పబడుతోంది ఆలయ చరిత్రలో. మనకు చక్కగా స్వామివారి గోవిందరాజ ఆలయ చరిత్రలో ఆ ఊహ సరి అయినట్లయితే రామానుజుడే ప్రతిష్ఠించినట్లయితే ఆలయాన్ని
తన జీవిత కాలంలో స్వామివారు భగవద్ రామానుజ జీవిత కాలంలో సౌమ్య సంవత్సరంలో ఈ కార్యం జరిగి ఉంటుందని చక్కగా చరిత్రకారులు చెబుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ నక్షత్రానికి, సంవత్సరానికి, తిథికి, వారానికి సరిపడేటువంటి ఇంగ్లీష్ తేదీ 24 ఫిబ్రవరి 1130. అంటే దాదాపుగా మనం 1000 సంవత్సరాలకు ఇంచుమించుగా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాం. కాబట్టే ఇంకొక తేదీ కూడా ఉంది. క్రీస్తు శకం 1070వ సంవత్సరం సౌమ్య సంవత్సరం అయినా కూడా ఆ దినం పాల్గొన పౌర్ణమి, ఉత్తరా నక్షత్రం శనివారం అవుతోంది. కానీ పాల్గొనే మాసి పూర్ణాయాం ఉత్తరార్క్ష ఇందువాసరే అని చెప్పడం చేత ఇది ఆ తేదీ సరిపోవడం లేదు. కాబట్టి 24/2/1130వ తేదీలో స్వామి ప్రతిష్ఠించబడి ఉంటారని చక్కగా మనకు ఈ దీని ద్వారా తెలుస్తోంది. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్వామి అప్పటి నుంచి ఇదిగో సాగుతూ ఉండేటువంటి అద్భుతమైన ఉత్సవ విశేషాలతో తిరుపతి నగరం సుప్రసిద్ధంగా, ప్రశస్తంగా 1000 సంవత్సరాల పాటుగా ఈనాడు మనం చూస్తున్నటువంటి విధానంలో ఇప్పుడు మనం గంభీరమైన వేదనాద విశేషాలతో, శ్రీభూదేవి వంటి అద్భుత కీర్తన విశేషాలతో కోనేటమ్మ యొక్క ఒడిలో శ్రీభూదేవులతో కలిసి సాగిస్తున్నటువంటి గోవిందరాజ స్వామివారి దివ్య వైభవ విశేషాన్ని మనం కనులారా దర్శిస్తూ అందమైనటువంటి కోనేటి ఒడ్డున శ్రేష్టమైనటువంటి మెట్ల మీద భక్తులందరూ కూడా కలిసి అడుగడుగు దండాల వాడిని, కొండల కోనేటి రాయిని యొక్క సోదరుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ దివ్యమైన మూర్తిని శ్రీభూదేవులతో కలిసి చక్కగా కోనేటిలో విహరించేటువంటి కోనేటి రాయుడిని ఎంతో అందంగా దర్శిస్తూ గోవింద పుష్కరిణిలో ఈ గోవింద పుష్కరిణిని కృష్ణరాయ కోనేరు అని చక్కగా పిలిచేవారు. 1522వ సంవత్సరం అంటే 16వ శతాబ్దం. 16వ శతాబ్దంలో ఈ పుష్కరిణి గురించి చక్కగా ఒక శాసనం మనకు వినబడుతుంది, కనబడుతుంది. సాళువ తిమ్మర్సు సోదరుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల సేనానిలో ఒకడైనటువంటి రాచిరాజు, ఆయన కుమారుడైనటువంటి గోవిందరాజు ఒక చిన్న ఆలయాన్ని గోపాలకృష్ణస్వామి కోసం గోవింద పుష్కరిణి తీరంలో కట్టించారు. అది ఇప్పుడు మనకు చక్కగా కనబడుతుంది. ఆ గోపాలకృష్ణస్వామి కోసం అలాగే మార్గళి మాసంలో 1530వ సంవత్సరంలో ఆండాళ్లకు గోదాదేవి కోసం ప్రత్యేకంగా నీరాటోత్సవం జరిపేదానికోసం గోవింద పుష్కరిణి తీరంలో ప్రత్యేక మంటపం అదిలో చూస్తున్నాం. ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మంటపం తర్వాత కాలంలో శిథిలమైనప్పుడు ఈ దేవస్థానం మహంతుల పరిపాలన కాలంలో చివరి కాలంలో ఉద్ధరించబడింది. కాబట్టే దీన్ని గోవింద పుష్కరిణి, కృష్ణరాయ కోనేరు ఈ రెండు పేర్లు ఈ పుష్కరిణికే అన్వయిస్తుంది. కోనేరు అనేటువంటి పేరు ఉంది. ఈ పుష్కరిణికి ఒకవైపు నుంచి కావలసినంత నీళ్లు లోపలికి రావడానికి కొన, ఏరు, కోనేరు. ఎలాగైతే పుష్కరిణి మనం దేన్నంటామో ఈ ఉత్సవాలు జరపడానికి కావలసిన నీటిని ఒకవైపు నుంచి లోపలికి వదలడానికోసం ఒక కొసలో నీటి యొక్క వ్యవస్థ చేసుంటారు. అందుకనే ఒకవైపు కొనలో నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం కలిగిన నీటి సరస్సు, అందుకనే దాన్ని కోనేరు అంటారు. కొన, ఏరు, కోనేరు. కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి దీని అందుకనే కృష్ణరాయ కోనేరు అనేటువంటి పేరుతో ఇది చాలా సుప్రసిద్ధమైంది. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దీనిలో వందల సంవత్సరాలుగా స్వామివారి యొక్క దివ్య వైభవ విశేషాన్ని మనం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇదిగో అద్భుతమైనటువంటి స్వామివారు గోవిందరాజ స్వామివారు శ్రీభూదేవులతో కలిసినటువంటి అద్భుత వైభవాన్ని ఇదిగో కీర్తిస్తూ అంటారు పెద్దలు. శ్రీ వెంకటాచల విభో పరావతారా గోవిందరాజ గురు గోపకులావతారా శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవా నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే. ఎంతో చక్కగా అందమైనటువంటి చక్కని విద్యుద్దీప కాంతులతో మెరిసిపోతున్నట్లు
అనేకానేక రంగులలో ఎగిసిపడుతున్నటువంటి జలాల అలల సవ్వడుల మధ్య అందమైనటువంటి అన్నమాచార్య కీర్తన విశేషాలను ఆస్వాదిస్తూ అయ్యవారు శ్రేష్టమైనటువంటి తమ యొక్క జలవిహార విశేషాన్ని తెప్పోత్సవాన్ని ఈ 5వ దినం నాడు 7 చుట్లు 7 ప్రదక్షిణాలుగా చక్కగా స్వీకరిస్తారు. కాబట్టే వెంకటాచల విభో పరావతార, సాక్షాత్తు తిరుమల కొండ మీద ఉన్నటువంటి స్వామికి సోదరుడుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి స్వామి గోవిందరాజా, సమస్తమైనటువంటి గోపకులానికంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఏడుగడగా నిలిచినటువంటి శ్రీపూరధీశ్వర, దీన్ని శ్రీపురం అంటారు. కొత్తూరు అనేటువంటి పేరుతో ఆయన ఆరంభించినారు ఈ ఊరును, తిరుపతిని. తిరుపతి అలాగే అది తమిళ పదంగా అయింది. తిరు అంటే శ్రీ అని అర్థం, పది అంటే వారి దివ్యమైనటువంటి పాదస్థానము అని అర్థం. అందుకనే దీన్ని సంస్కృత భాషలో శ్రీపదపురి అని చక్కగా తిరుపతిని చెబుతారు. అటువంటి తిరుపతినే శ్రీపూరధీశ్వర అని చక్కగా గోవిందరాజస్వామిని చక్కగా పిలుస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మహానుభావ, అద్భుతమైనటువంటి మీ యొక్క కరుణా కటాక్ష విశేషం చేత సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులకు సుఖాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఎవరైతే ఇక్కడ నిలిచారో వెంకట నాయకుడి సోదరుడుగా, అటువంటి స్వామి 1000 సంవత్సరాలుగా 1000 సంవత్సరాలుగా చక్కగా ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటూ సమస్తమైనటువంటి భక్తజనులను కూడా ఎంతగానో ఇక్కడ అలరిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే స్వామి శ్రీభూతయోగి పరికల్పిత దివ్యమాన జ్ఞాన ప్రదీప పరిదృష్ట గుణామృతాబ్ధే గోగోపజాల పరిరక్షణ బద్ధ దీక్ష గోవినాదరాజ విజయీ భవ గోపవంద్యా. గోగోప గోపికా సంఘం చేత నిరంతరం నమస్సులను అందుకున్నటువంటి వారై, ఎవరైతే సమస్తమైనటువంటి గోగోపక సంఘాన్ని రక్షించడానికి ఎవరైతే బద్ధ దీక్షకులుగా ఉన్నారో అటువంటి స్వామి ఇక్కడ అదిగో గోవిందరాజ దివ్యమూర్తిగా ఇక్కడ అనుగ్రహాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అడుగడుగు ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు స్వీకరిస్తున్నారు. గోవింద.
అదిగో కోనేటమ్మ అందమైనటువంటి జలాలపైన అలవోకగా తిరిగేటువంటి హంసలాగా విహరిస్తున్నటువంటి అయ్యవారు శ్రీభూదేవులతో కలిసి ఎంతో చక్కగా ప్రకాశవంతంగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న శుభక్షణాలలో శ్రీభూమి నాయక దయాకర దివ్యమూర్తే దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్య విష్ణో గోపాంగనాకుచ సరోరుహ భృంగరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలంగా. ఎంతో మృదువైనటువంటి తన యొక్క దివ్య శరీరంతో గోవిందరాజ స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవులతో కలిసి దయాసముద్రుడుగా దివ్యమైనటువంటి మూర్తిమంతమైనటువంటి రూపంతో దేవాది దేవతలందరికీ కూడా నాయకుడుగా తాను ఉన్నటువంటి విష్ణు స్వరూపంతో ఉన్నటువంటి స్వామి సమస్తమైనటువంటి గోపికా మణుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి వక్షస్థలాల మీద తాను చక్కగా విహరించేటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి భృంగంలాగా భ్రమరంలాగా ప్రకాశించేటువంటి స్వామి మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ స్వామిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వయంగా అన్నమాచార్యుల వారు కూడా అద్భుతమైనటువంటి గోవిందరాజ వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ అంటారు. కొమ్మలాలా ఎంత వాడే గోవిందరాజు కుమ్మరించి రాజసమే గోవిందరాజు కొమ్మలాల ఎంత వాడే గోవిందరాజు. అద్భుతమైనటువంటి రాజసంతో ప్రకాశించేటువంటి మహాత్ముడు మహానుభావుడు ఎంత గొప్పవాడయ్యా. అదే అనుకుంటున్నారు అమ్మలక్కలు గోపికలు పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ అంటారు, అద్భుతమైన మూర్తి భవించినటువంటి రాజసం ఇదిగో మా గోవిందరాజస్వామి వారిగా ఇక్కడ ఉందని మురిసిపోతాడు. అన్నమయ్యగా మార్చే అన్నమయ్య యొక్క అద్భుతమైన కీర్తనలో గోపికలు అదే అంటారు, ఉలిపచ్చి నవ్వులతో తిగిలి పవళించి కొలువు సేయించుకొని గోవిందరాజు జలజాక్షులిద్దరును సరిపాదాలొత్తగాను కొలది మీరా మెచ్చేని గోవిందరాజు. అటు శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరు కూడా ఎంతో ఆనందంగా తనకు సేవ చేస్తూ ఉంటే ఒత్తిగిలి పవళించి ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఎలాగైతే ఆ చెదరనటువంటి చన్నని ఆ పెదిమలు కదులుతున్నట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆ నవ్వు ముఖంతో స్వామి అదిగో వారితో సేవ చేయించుకుంటున్నారు. జలజాక్షులు అందమైనటువంటి కన్నులతో ప్రకాశవంతమైనటువంటి శ్రీభూదేవులు ఇద్దరు కూడా ఆ పాదసేవ సంవాహనం చేస్తుంటే ఇదిగో గోవిందరాజస్వామివారు అద్భుతంగా అనుగ్రహిస్తున్నారని మురిసిపోతాడు అన్నమాచార్య స్వామివారు తమ యొక్క కీర్తనలో. అందుకనే అదిగో అద్భుతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని తన యొక్క నాభి నుంచి పుట్టించి తాను ఏమాత్రం కొదవలేకుండా ఉండేటువంటి వాడయ్యా. అందుకనే స్వామివారి యొక్క మూలస్థానంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన యొక్క నాభి కమలంలో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు పైన చక్కగా ఉంటాడు. కాబట్టి అద్భుతమైన తన యొక్క ప్రేమమయమైనటువంటి చూపులతో అనురాగపూర్వకమైనటువంటి తన దృక్కులతో తన దగ్గరకు వచ్చిన భక్తులను అలవోకగా తన యొక్క హృదయానికి హత్తుకొని సమస్తమైన దుఃఖాలను దూరం చేసేటువంటి మహానుభావుడు గోవిందరాజు. అందుకనే అంటున్నాడు, ఒప్పుగా వామకరము ఒగిచాచి వలకేల కొప్పు కడులెత్తినాడు గోవిందరాజు. ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవై శంకు చక్రాలు కుప్పె కటారములు పెట్టే గోవిందరాజని మురిసిపోతాడు గోవిందరాజస్వామి వారిని కీర్తిస్తూ అన్నమాచార్య స్వామి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దివ్య పురుషుడుగా తాను స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ ఈనాడు విశ్వావసనామ సంవత్సరం 2026లో శ్రేష్టమైనటువంటి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలోంచి స్వామివారు గోవిందరాజ స్వామివారు
శ్రీభూదేవులతో అదిగో అద్భుతమైనటువంటి తన యొక్క వైభవ విశేషాన్ని భక్తులకు అనుగ్రహిస్తూ అడుగడుగున ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలతో ఎంతో చక్కగా విజయీభవ గోవిందరాజా అని కీర్తిస్తూ ఉంటే స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజా రాజత్కిరీటమణి రాజ విరాజితాంఘ్రే రాజాధిరాజ యదురాజ కులాధిరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ గోపచంద్ర. ఎవరో కాదయ్యా, మా రాజు యాదవరాజు అద్భుతమైనటువంటి గోపాంగనల యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు చూరగొన్నటువంటి గోపచంద్రుడయ్యా మా స్వామి అంటారు. ఫణిరాజు అయినటువంటి ఆదిశేషుడు, అలాగే విహంగరాజు అయినటువంటి గరుత్మంతుడు, వారి సేవలు చక్కగా అందుకుంటున్నటువంటి దేవాధిదేవుడు, మెరుస్తున్నటువంటి అందమైన కాంతులు వెదజల్లేటువంటి రతనాలు పొదిగినటువంటి కిరీటాన్ని ధరించి మణులతో కూడినటువంటి అందెలతో ప్రకాశించేటువంటి పాదపద్మ ద్వందంతో ప్రకాశించేటువంటి మా దివ్య పురుషుడు గోవిందరాజ స్వామివారు యదురాజ కులాధిరాజ శ్రేష్టమైనటువంటి యాదవ వంశానికి అందమైనటువంటి రాకా సుధాకరుడు చంద్రుడులాగా ప్రకాశించినటువంటి గోవిందరాజా విజయీభవ, మీకు క్షేమం కలుగుగాక, విజయం కలుగుగాక. ఎందుకంటే భగవంతుడి విజయమే భక్తుడి విజయం. భగవంతుని యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి కడగంటి చూపులతో భక్తుడు తన జీవితాన్ని చక్కగా భక్తిభావభరితంగా నడుపుతాడు. అందుకనే ఇక్కడ గోవిందరాజ విజయీభవ గోపచంద్ర, కృష్ణచంద్ర మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ ఆ దేవదేవుడి యొక్క గోవిందరాజాయ నమో నమః. శ్రీధరాదినాయకం శ్రీతాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజక్షణం విచక్షణం శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వెంకటేశ్వరం. చక్కగా తెప్ప మీద మర్యాకు తెప్ప మీద ఎవడైతే తేలి ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా అలవోకగా నేను కాపాడేటువంటి పరమాత్మను సుమాని మార్కండేయుడు మొదలైన మహర్షులకు తాను స్వయంగా దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహించాడో అటువంటి పరమాత్మ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో శ్రీభూదేవి సమేతమైనటువంటి గోవిందరాజ స్వామివారుగా చక్కగా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. సాయంకాల సమయంలో సమస్తమైన భక్తులు అద్భుతమైనటువంటి రీతితో ఎవరైతే ఆ దేవదేవుని యొక్క కడగంటి చూపు సోకితే చాలు మా జీవితం ధన్యమవుతుందని భావిస్తున్నారో అలా భావించినటువంటి వారు కళాకారులవుతున్నారు, మహాత్ములవుతున్నారు, భక్తులవుతున్నారు, అలాగే భాగవతులవుతున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరడానికై తహతహలాడుతూ స్వామివారి యొక్క దివ్య స్వరూప స్వభావ వైభవాన్ని కనులారా దర్శిస్తూ మురిసిపోతున్న ఈ క్షణంలో అదిగో స్వామి చక్కగా ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు. ఇటువంటి గోవిందరాజ స్వామివారి దివ్య ఆలయ స్థానం తిరుపతి నగరానికి నడిబొడ్డున ఉంటూ 1000 సంవత్సరాలుగా ఎంతగానో అలరిస్తూ ఉన్నది. మనం చూస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హనుమంతుని యొక్క ఆలయం, అక్కడ స్వామివారి యొక్క ఆ సన్నిధి వీధికి ఎదురుగా ఉంటున్నటువంటి ఆలయం, అది కూడా దాదాపుగా 500 సంవత్సరాలు పైపైన మనకు కనబడుతోంది. 1500 క్రీస్తు శకం 1509వ సంవత్సరంలో కారవాటిప్పులి ఆళ్వార్ అప్పాపిళ్ళే అనేటువంటి ఆయన దాన్ని కట్టించినాడని మనకు చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. మనము రోజు కూడా ఆ గోవిందరాజస్వామి వారి యొక్క రథం ఉన్నటువంటి ఆ వీధిలో స్వామివారి ముందర నుంచే వెళుతూ ఉంటాం. కానీ ఆశ్చర్యం, మనం ఎప్పుడూ దాన్ని గమనించం. ఒక్కసారి మనస్సులో వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి
శతాబ్దాల తరబడి తన యొక్క చరిత్రను అనేకములైనటువంటి భావ పరంపరలతో కూడినటువంటి చరిత్రను దాచుకున్న స్థానంలో తిరుగుతున్నామా అన్నప్పుడు భావవీచికలతో ఉండేటువంటి ఏ భక్తుడికైనా పులకరింపు అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టే నిత్య అన్నదాన సమర్పణ కోసరం ఆ హనుమంతుని ఆలయం కట్టించినట్లుగా గోవిందరాజస్వామి వారి సన్నిధికి చివర, ఆ సన్నిధి వీధికి చివర ఆ రథం ఉండే వీధిలో ఈ దేవాలయం అంటే హనుమంతుని ఆలయం ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తోంది. ఆ ఆలయం ఇప్పటికీ కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి పూజలు అందుకుంటూనే ఉన్నారు ఆ స్వామివారు హనుమంతుడు. అటువంటి ఆ ఆలయం 1509 సంవత్సరంలో చక్కగా రూపుదిద్దుకొనింది. ఇలా అనేకమైనటువంటి విశేషాలను దాచుకున్నటువంటి గోవిందరాజ ఆలయం. అటువంటి గోవిందరాజ ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు సాగుతూ ఈనాడు ఇదిగో ఆ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ కలిగిస్తున్నారు గోవింద. అదిగో దేవదేవుడు అందమైనటువంటి తన యొక్క ఆహార్యంతో శ్రేష్టమైనటువంటి తన ఉష్ణీషాన్ని ధరించి తలపాగతో కూడినటువంటి అలంకార విశేషాలతో ప్రకాశిస్తూ వెడల్పాటి అంచుతో కూడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ తెప్పోత్సవ అనుకూలమైనటువంటి వస్త్రధారణతో గోవిందరాజస్వామివారు అనేకములైనటువంటి హార తారాది ఆభరణ విశేషాలతో అటు ఇటు శ్రీదేవి ఇటు భూదేవి ప్రకాశవంతంగా ఉంటూ ఉండగా అదిగో వారిద సన్నిభ దేహ దయాకర శారద నీరజ చారు విలోచన వారిద సన్నిభ దేహ దయాకర శారద నీరజ చారు విలోచన దేవశిరోమణి పాద సరోరుహ వెంకటశైలపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే విజయీ భవ అంటూ ఆ దేవదేవుణ్ణి కీర్తిస్తారు. ఏమంటే సోదరుడు సంపాదించేటువంటి ధనాన్ని అనేక విధాలుగా తాను సేరుతో కొలతలు వేసి 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 కొలిచి కొలిచి అలిసిపోయి అట్లాగే సేరు అంటే కొలత పాత్రను తన తల కింద పెట్టుకొని అలాగే అలిసిపోయి నిద్రలో జారుకున్నాడు స్వామివారిని మూలమూర్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయన వైభవాన్ని చెబుతారు. అందుకని నీలమేఘ శ్యామల కోమల స్వరూపంతో దయాకరుడుగా శ్రేష్టమైనటువంటి దేవతా నికరం చేత నిరంతరం
పూజించబడేటువంటి పాదపద్మ ద్వంద్వంతో ప్రకాశించేటువంటి వెంకట శైలపతే మీకు జయం శుభం అని కీర్తిస్తారు. గోవింద.
Oh